Richard Dickinson, Richard Taillefer Dickinson. Je suis citoyen américain. J'ai été professeur de français à l'université aux États-Unis. Mais j'ai fait des études de l'histoire de l'art à l'université de Harvard aux États-Unis. Et je suis ici dans cet hôtel comme client depuis longtemps, depuis 15 ans. Il y a 10 ans, j'ai acheté un cheval et puis après un deuxième cheval ici à Jadida. Et je fais de longs séjours dans cet hôtel parce que ça me permet de me loger correctement. Et je parle maintenant parce que il paraît qu'il y a le danger de perdre cet hôtel et ce serait vraiment dommage pour la ville d'El Jadida. Pour deux bonnes raisons. La première, c'est la valeur esthétique de la façade de ces hôtels. L'hôtel du Port, l'hôtel de France et l'hôtel du Maghreb. C'est l'exemple le plus important de ce qui reste en dehors de la cité portugaise, de l'architecture portugaise. Et c'est une très belle façade, énorme. On la voit de très loin, de la plage, de la cité portugaise, etc. Et avec le nouveau port et le théâtre, ça donne une très bonne impression du patrimoine architectural d'El Jadida. Pour cette raison-là, il ne faut jamais, absolument jamais, détruire la façade de cet hôtel, de ces trois hôtels, n'est-ce pas? Alors, il y a une deuxième raison, et ça c'est pour les gens comme moi, c'est-à-dire les étrangers, mais aussi les Marocains. Parce que on peut s'héberger dans cet hôtel d'une manière tout à fait correcte. Ça fonctionne très bien. L'hôtel de France et l'hôtel du Maghreb fonctionnent bien. Ils sont bondés en été. Il y a beaucoup de gens ici en été parce que c'est le seul hôtel près de la mer où les prix sont abordables pour les jeunes touristes ou pour les touristes qui ne sont pas riches et surtout pour les Marocains. Il y a beaucoup de Marocains qui viennent ici en été, des familles entières. Et ils viennent parce que les espaces sont grands, les chambres sont grandes, et parce qu'il y a la mer à côté. Il n'y a pas d'autre hôtel comme celui-ci, comme ces deux, l'hôtel du Maghreb, l'hôtel de France. Alors ce serait vraiment dommage de priver ces gens-là de l'occasion de s'héberger ici en été. Et en hiver, il y a toujours des commerçants qui viennent et aussi d'autres gens, des touristes et des gens comme moi. Alors, je crois que l'autorité ici, c'était la ville, devrait tout faire pour qu'on garde ces hôtels qui fonctionnent bien. Et en même temps, pour sa valeur esthétique, on devrait garder la façade des trois hôtels, n'est-ce pas? L'hôtel du port pourrait fonctionner. J'ai été dans cet hôtel. Il est toujours en assez bon état malgré l'abandon. Il y a de longs couloirs avec des carrelages bleus d'une grande beauté, ces couloirs. On pourrait en faire des appartements ou même un autre hôtel, on pourrait. Les terrasses de ces trois hôtels sont magnifiques pour la vue que l'on a. On peut voir la cité portugaise, la plage, on peut voir jusqu'à Azmour. Ces terrasses dominent cette côte. Non seulement ça, mais on pourrait y faire des restaurants ou des cafés très chics qui attireraient beaucoup de touristes. Il serait vraiment dommage de perdre ça. Et il ne faut surtout pas remplacer cette belle façade d'un édifice moderne quelconque. Oui.
عنه أيضا. جنحيتي Merci. Crever.
أخلف زين. زين. الجديدة. حنا دابا في المدينة الجديدة. الموقع ديال هاد لوطيل المغرب فرنسا تيتوقع قريب للبحر، قريب هادي ديال البرتغال. السنة ديالو باش تبنى هادي تقريبا في هاد السيابار. إنتاج الموقع ديالو استراتيجي جا حدا المرسى، وتيكون فيه واحد السياحة عالمية من طرف السكان ديال المغرب والخارج. والثمن ديالو استراتيجي تيكون ناقص في الصيف ولا في الشتاء، وعدد السواح اللي تيجيو من الداخل أكثر من المدن ديال مراكش والدار البيضاء والمدن الداخلية ديال فاس وكناس وطنجة وداكشي. وكاين السواح تيجيو من الخارج كفرنسا وطاليان وميريكان كسائح اللي تيسكن عندنا هذه واحد المدة طويلة ديال 15 عام، سميتو ريشارد، تا هو كشاهد على هذه السياحة المعمارية. هذا الفندق ديال اوتيل المغرب فرنسا تيمتاز واحد تحفة عالمية، بأنه تيتكون من 34 غرفة. العود ديالو كله مبني بالعود والجليز والرخام، وفيه واحد الفضاءات كبيرة أي واحد يتسالى فيه كيما بغا، وعنده واحد الموقع استراتيجي تيطلع للبحر. هاد لوطيل هذا تبنى 1910، وهو كانت مؤسسة ديال فندق في أيامات الناس اللي كانوا استعمار وكانوا ساكنين الناس أثرياء، وحنا ما استغلناه حتى 1975. حنا شرينا فوند الكوميرس
تنملكو فيه فونت كوميرس، وهاد الفونت كوميرس هذا أنا واحد من ديك الورثة اللي تنمثلهم ديال السيد بحمو الحسين، وكاينين الورثة الآخرين بحمو محمد وبدري الحسن اللي تيملكو هاد الفونت كوميرس، هاد العقار ديال التجاري فوق واحد الأرض ديال واحد الشركة عقارية اللي عقارية للدرع الشاوي، وهي ديك الشركة العقارية للدرع الشاوي هي ديال الإسمنت تتبني. هي فرضت علينا بالإفراغ بشروط غير قانونية. تفاجأنا بأن جاء عندنا واحد من المملكة ديال هذا الفندق هذا ديال المغرب، روتيل أصحاب العقار، من واحد من السبيلي بأنه باع الحق ديالو السي ناصر تيقولوا ليه هنا في جديدة، هو رئيس الغرفة التجارية. وهذا السي ناصر ولا هو الشريك مع واحد السبيلي اللي تيستغلوا النفوذ ديالهم باش يقوموا بالإفراغ ديالنا من هذه العلامة التاريخية. الناس ديال السبيلي، عائلة السبيلي والسي ناصر دخلوا تحت واحد الغطاء ديال واحد الشركة درع الشاوي، واستغلوا واحد النفوذ ديالهم باش يقوموا بواحد الإفراغ ديالنا كما قلت من الأول. مشاو للمجلس البلدي، داروا لنا خرجوا لنا واحد اللجنة ديال لجنة فيها العمالة، فيها المجلس البلدي، فيها الوكالة الحضارية، فيها جميع اللجان باش تخرج باش تشوف بأن هذا المحل للسقوط. وفعلا خرجوا في 2210 خرجوا في 2010. ملي خرجت من 2010 بدا واحد الاضطرابات هنا في المغرب ديال 20 فبراير. عرفتي هاد الناس هادو مابقاش يهضروا عليهم داكشي، بقاو حتى 2012 عاد داروا واحد التقرير ديالهم داكشي، وهي هذيك فاجئونا بديك القرار ديال المجلس البلدي، وراسلوا وزارة الثقافة وديال السياحة باش يتعاونوا معهم في هاد يهدموا هاد البناية التاريخية ديال هاد الفندقين. سعى المراسلة ديال وزارة السياحة وديال الثقافة بالرفض، وصيفطوا سعادة العامل تا هو رفض ليهم الداخلية. فهاد الحالة هادي مابقاش عندهم واحد شي حاجة اللي تعاونهم باش يهدموا هاد البناية ديال هاد السياحة، باش اضطروا إلى القضاء. ومن ناحية القضاء خرجوا خداو واحد الوثيقة خرجوها بغير مشروعة تعتمدوا عليها من ناحية القضاء. مشاو للمحاكم ديال المدينة الجديدة بالابتدائي والصنف، ما تتحكم اليوم عدم الاختصاص. مشاو للمحكمة التجارية ديال الدار البيضاء الابتدائية حتى هي حكمتهم عدم الاختصاص. ما عدا المحكمة الصنف ديال التجارية ديال الدار البيضاء هي اللي خدم فيها النفوذ ديالو السياسية، وعطاتو واحد الغطاء باش يجي يدير لنا الإفراغ والهدم، واعتمد على واحد الوثيقة ديال واحد المجلس البلدي اللي غير مشروعة غير قانونية، وما فيها لا كاشي ديال ساعة العامل. وفي نفس الوقت عرفتي المحكمة دعم الرئاسة ديال المحكمة، الرئاسة ديال الجلسة دعمته بطرق غير مشروعة. الجمعيات ديال المجتمع المدني أكثر من 30 جمعية تتساندنا في هذه المعلمة هذه باش تبقى حية، باش تبقى الواجهة ديال المدينة. وهاد الجمعيات هادو راه هما راسلوا ساعة العامل ووزارة السياحة والبلدية، وكلهم عرفتي مسانديننا وواقفين معنا باش هاد المعلمة تبقى ديما خالدة في هاد المدينة هادي، وتبقى عاطية واحد الوجه لهاد المدينة. وحنا حتى حنا مولين العقار اللي تنقدوا هاد العقار ديال الفونت كومير ديال الاصل التجاري مساندينهم، وحنا راه خدامين معاهم، هما خدامين وتتعاونوا. وتنطلبوا الناس اللي حتى هما
تعجبهم هاد التراث ديال هاد التراث اللي تتمثل الواجهه ديال المدينه ولا. حتى حنا من مده اكثر من 4 سنوات تيجيو عندنا ديك اليوم من هنا وتيسمعوا هذا المشكل عندنا وداك الشيء، بان هذا المشكل ديال هذا الهدم ديال هذه المعلمه ولا ديال هذا الفندق ولا هذه، تيقول لك اسيدي راه حرام ما خصوش هذا، راه باقي يدوز واحد 100 سنه على حسب مبني كله بالعود وبالحديد وبالرخام وفي واحد الفضاء كبير. ما يمكنش واخا تبني اي حاجه دابا ما تلقاش بحالها، وهي راه تمثل ماشي تتمثل السياحه والثقافه واي حاجه اللي كاينه في البلاد. سكان مدينه الجديده باش يوقفوا معنا باش هاد المعلمه تبقى حيه المدينه، وتمنع هاد الشركه ديال اللي تتبني المحلات التجاريه، باش تخلي هاد التراث للبلاد وتخليه البلاد ديالنا وجميع الدول ديال العالم كامل، الميريكان فرنسا اللي عندهم الاحتياج ديالهم حتى هما يشوفوا الواجهه ديال هذه المدينه اللي تتمثل المدينه ديالهم. وتنتظر من وزاره الثقافه والسياحه تساهم حتى هي باش تحبس هاد الشركه ديال الضرعه اللي تتبني وتتريب وتطلع المجلات، باش تخليها هذه ثقافه ليهم هما ولينا حنا وجميع السكان ديال مدينه الجديده. وتطالبوا صاحب الملك محمد السادس نصر الله حتى هو باش يدخل في هذه المعلمه هذه ويخليها حيه، باش تدخل التراث حتى هي ديال المغرب وديال اليونسكو ان شاء الله. نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة نستنكر وندين بقوة القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القرار رقم 2014 0885 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2014. رقم الملف بالمحكمة التجارية هو 990 1 2013، ورقمه بمحكمة الاستئناف التجارية هو 4036 2013 على 13. هذا القرار هذا اللي صدر ضدا على مالكي السجل التجاري لفندقي فرنسا والمغرب. نحن في الجمعية نستغرب كيف تم إصدار هذا القرار وإخراجه إلى حيز الوجود، وهذا القرار اللي هو مبني على قرارات اللي هي باطلة ديال المجلس البلدي. هذا القرار المجلس البلدي اللي يعطى الصلاحية للهدم غير موقع من طرف السلطة الوصية لعامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، ثم أنه غير مرقم ولا يحمل حتى التاريخ، يعني أنه نعتبره في الجمعية على أنه وثيقة مزورة. من داخل الجمعية كما قلنا ندين ونستنكر هذا القرار. هذا الفندقين فرنسا والمغرب اللي عندهم تاريخ عريق في المدينة، كيرجع البناء ديالهم إلى فرنسيين كانوا مقيمين، أجانب كانوا مقيمين هنا في هذه المدينة هذه، وهو تراث كبير باعتبار على أن المواد البناء المستخدمة فيه يعني غير متواجدة على المستوى العالمي. فحال مثلا ملي كنقولوا مثلا عندنا العود ديال امستردام، انواع الرخام اللي هي تقليديه قديمه جدا، مجموعه ديال الفسيفساء اللي هي نادره، انه الارضيه ديالو ولا الاسقف ديالو كلها من العود الجيد. هو لازال بناء على خبير محلف اللي عنده واحد المكتب ديال الدراسات هنا ومعروف جديده، على انه كيتثبت في الوثائق ديالو على ان هاد الفندقين مازالوا في حاله جيده رغم مرور هاد السنوات. اذا من داخل الجمعيه والى جانب جمعيات اخرى داخل مدينه الجديده اللي كيوصل العدد ديالها تقريبا 30 جمعيه فما فوق، والاستشارات ديالنا ومجموعه ديال السكان المدينه الجديده بينوا على ان هذا الفندق هذا هو معلمه اثريه
وكيطالبوا من داخل المدينه الجديده، كنطالبوا كسكان على ان هذه المعلمه تدخل الى التراث العالمي ونحافظوا عليها، وكنستنكروا هذه العمليه ديال الهدم بشده وبقوه. لان في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بعد ما تلقينا ملف ديال فندقي فرنسا والمغرب، وبعد العمليه ديال الدراسه ديالو في اطار لجنه الخروقات، تبين لنا على ان هذا الملف فيه واحد المجموعه كبيره ديال التلاعبات وفيه واحد المجموعه ديال الخروقات، من بينها ان المحكمه التجاريه اعتمدت على قرارات اللي هي ديال المجلس البلدي، وهذا القرار اللي هو باطل. لماذا؟ لانه غير مرقم، وان هذا القرار هذا غير لا يحمل توقيع عامل الاقليم الجديده، ثم ان الناس ديال هذا الفندق كتبت على انهم بعد ما طلبوا هذا القرار من المجلس البلدي الجديده تلقاو تصريح على انهم لم يصدروا اي قرار. من هذا المنبر هذا نطالب وزاره العدل، نطالب وزاره الثقافه، وزاره السياحه، رئيس الحكومه، مؤسسه الوسيط، بايقاف هذا الحكم هذا جائر، هذا الحكم الظالم اللي كيتبين على انه استخدمت فيه الاموال لاخراجه الى حيز الوجود. نطالب ايضا بايقاف تنفيذ هذه العمليه ديال هدم هذه الفندقين. لماذا؟ لان الفندقين هذو كيدخلوا في التراث العالمي، مرت عليهم تقريبا حوالي 100 سنه، لا زالوا في وضعيه جيده، لا زالوا كيعرفوا التوافد عادي ديال الناس، النشاط ديالهم مازال مستمر بطريقه عاديه، الحاله ديالهم جيده. ما يمكنش يعني في حاله مثلا فقدان هاد الفندقين كيعتبر انه خساره لسكان مدينه الجديده، خساره ايضا باقي يعني الزوار اللي كيتوافدوا على مدينه الجديده في العالم باسره، خاصه خلال فصل الصيف. لماذا؟ لانه عنده واحد الموقع استراتيجي مهم ما بين كيتوقع ما بين الحي البرتغالي وما بين قريب جدا من شاطئ مدينه الجديده، يعني على بعد تقريبا 5 امتار او 6 امتار، ثم القرب ديالو ايضا من مسرح عفيفي وكيتوجد في وسط المدينه، وحتى الثمن ديالو انه ثمن رمزي، يعني الناس اللي كيتوافدوا ليه مثلا بواحد المبلغ اللي هو يعني زهيد جدا، يعني انه فندق ديال الناس الشعبيين. اذا انطلاقا من كوننا داخل الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان لمسنا انه كاين خروقات كبيره وخروقات فاضحه استغلوها الاستقلاليين، يعني اللي كيملكوا هذا الفندق هذا، وضغطوا باستخدام المال واستخدام النفوذ واستخدام كذا للتلاعب في هذا الملف هذا ومحاوله اقبار هذه الفندقين. كنطالبوا بفتح تحقيق نزيه، ولماذا؟ لفضح هؤلاء المتلاعبين، وايضا انزال اقصى العقوبات في حقهم. وشكرا.